Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allohga barcha maqtovlar bizni shu muborak oyga erishtirdi. Ham endi shu ne'matning qadrini bilib, shu oydan g'afil bo'lmaycha ko'proq izgiliklar qilarga Alloh taolo bizga tavfiq, hidoyat bersin edi. Hamindi biz Ramazon oyining fazilati turunda da, ro'zaning fazilati turunda da bek ko'p o'tgan yillarni da endi сөйләшкән endi bugun da azrakkina esga tushirib ketdik. Bugun talası kelgan tema bigrak da ul muhim, chunki ko'pgina kishi ro'za tutsa da, balki eshitgani da bordir endi ul hadis turunda, ammo baribir yengil qarala. Kishi ro'za tutsa da, baribir haqiqiy ro'zani tuta olmay. Kızganışqa qarşı. Bizning bugungi kunda ro'zamiz tutula barti osh qozoni bilan. Ammo ro'zaning maqsadi osh qozonig'ini rizqdan tiyu tugul. Chunki siyam arab tilida siyam deb aytiladi. Ul tarjima etila al-imsak. Tiyilu. Ham bu o'z ishini ola tiyilu rizqdan gina tiyu tugul. Bu g'umuman barcha turli gunohlardan da tiyilu degan so'z. Hamma eng birinchi hadis kela, Payg'ambar Buxoriy rivoyatida kela, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: agarda kishi ro'za tutgan holatda buzuq so'zlarga bunda kiradi. Sugunu so'zlarida, g'aybatda, namimada, talashuda, butinsida kiradi. Noshar amallardan bunda urlav, sug'u, tan a'zolar bilan ishlantiran gunohlar endi. Ham boshqa turli nosharliklardan tiyilmay ekanda, Alloh taolaga ashov ishidan tiyiluning hajati yo'qdi. Mana bu hadis ko'rsatadi, Alloh taolaga bizning ashov ishidangina tiyilu kerak tugul. Alloh taolaga kerak umumiy tan a'zobiz bilan ro'za tutuv. Bizning ro'za tutishga tiyish tillarda g'aybatindan, kishi tekshiruvdan, kishi sugidan, talashudan, sugunudan, bizni ro'za tutirga tiyish ko'zlari bizda harom yerlarga qarovdan, quloqlari bizda shu noshar so'zni, g'aybat so'zin bo'lsinmi, kishi tekshiruv bo'lsinmi, shu tilasangni lashit sotib turgan kishining so'zini tinglov bo'lsinmi, barisidan da tiyilirga tiyish. Chunki kishi ro'zada turgan mumkin, namozda o'qirga mumkin, sadaqada berirga mumkin, izgiliklar qilarga mumkin. Ammo shu ko'pmagina izgilik qilmasin, qiyomat kunida Allohga borgach bir narsasiz qolarga mumkin. Bankrot. Bugungi kunda da endi bugungi vaziyatda shunga ko'ra kishi ishladi, aqsha jiydi, al bugungi kunda ul aqshasini bir nishat olmay ha. Shulay bit. Kerak ekan dollarda ola olmay hozir. Shitilga da chiqara olmay, всё. Bu aqsha endi bir nishat olmay turgan bo'ldi bugungi kunda. Ham bugungi kunda ko'p boylar endi boshini tutdilar. Shulaymi? Ul aqsha bilan bir nishat bo'lmay. Hamma qiyomat kunda shulay bo'la ola, sening bo'lar izgiliklar, ammo senani qo'llana olmayacaqsan. Bu so'zlarga dalil bo'lib turadi. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muslim rivoyatida keladigan sahih hadisda sahobalaridan so'radi: "Siz bilasizmi, kim ul bankrotdi?" Sahobalar aytdilar: "Bizning orada endi bankrot ul bir nindi aqshasiz, yurtsiz qolgan kishi endi bir narsasi qolgan kishi edi. Ammo haqiqiy bankrotdi. Kim oldu mana? Shunlab turib bankrot bo'lashaqdi. Mening ummatimning haqiqiy bankroti kim dedi?
ул яти яумал кияма бис-салати ва-сиями ва-закатин ди. Минем өммәтемнең банкроты ди, кыямәт көндә ул кеше киләчәк ди, намаз белән дә ди, ураза белән дә ди, бирелгән закат садакалар белән дә ди, ягъни изгелекләр кылып килә Аллаһ каршына. Намазы да укылган, уразасы да тоткан, садакасы да бирелгән, закаты да бирелгән, хаҗы да кылынган, туганлык җепләре дә ныгыткан, һәм башка игелекле, хәерле гамәлләре булган, эшләгән ул аны. Әмма шуның белән ана артыннан ваяти кад шатама хада. Әмма ди монда моның белән талашкан ди, моны сүккән ди, рәнҗеткән ди. Ва qazafa hada, моңа яла яккан ди, икенчесенә ди. Ва akala mala ди, hada wa safaka dama hada ди. Нахаксызга ди, zulmлык кылып, моның малын үзләштергән ди, урлаган ди, яки тиешенчә түләп бетермәгән ди. Кан кыйган ди, суккан ди кемгәдер, ва дараба hada, кемгәдер суккан ди. Фаюти hada min hasanatihi. Һәм менә кемнәрне ул кимсеткән, рәнҗеткән, кемнең хаксыз малын үзләштергән, кемгә яла яккан, кемне рәнҗеткән, шушы кешеләр кыямәт көнендә килер ди. Хәтерлисеңме, син шушы вакытта миңа шундый дип яла яккан идең, бер гаепсезгә мине гаепләгән идең. Хәтерлисеңме, шул вакытта минем хезмәт хакымны түләп бетермәгән идең. Исеңдәме, шул вакытта миңа zulmлык кылган идең. Хәтерлисеңме, син миңа шул вакытта мин риза булмаган кушамат таккан идең. Хәтерлисеңме, мин риза булмаган килеш, миннән рөхсәт сорамыйчы минем малымны алган идең. Һәм Аллаһ Тәгалә нишләр? Шушы изгелек кылган кешенең әҗерен шушы рәнҗеткән, җәберләгән кешегә бирер ди. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم دي. Һәм кешеләр шуңа күп килер, менә күп мул рәнҗеткән, күп нахак бәла яккан ул кешегә, шушы кешеләр килеп, моның шушы эшләгән әҗерләрен ала барырлар. Һәм мине шуңа бу күп килер кешеләр, хәтта моның шушы кылган изгелекләре бетәр. Дөньяда күпме изгелек бир эшләнелгән, бөтенесе бетәр. Һәм нишли башларды? Бу кешеләр гынахларын элә башларлар, бирә башларлар бу кешегә. Фатурихат алейхи сумма туриха финнар. Һәм шуңа күп гынах иелер дә, бу кешене җәһәннәмгә атырлар ди. Менә бу хакыйкый банкротлык ди. Һәм белергә кирәк, кешенең гайбәтен сөйлибез икән, кешегә zulmлык кылабыз икән, белик, biz аңа күпмедер үзебезнең изгелегебезне бирәбез. Бер кешенең берәр малын урладык икән, zulmлык кылдык икән, сүктек икән, яла яктык, белик, biz моңа күпмедер үзебезнең изгелегебезне, игелекле гамәлебезне, әҗер савабызны биреп барабыз. Менә бу дөньяда бит акчаны ничек яратабыз? Бер тиенен дә чыгарасыбыз килми, бирәсе килми бит, тик томалдан, шулай бит, бушка. Ә менә чагыштырыйк шуның белән. Әгәр дә кешегә менә шулай рәнҗетәбез икән, яла ягабыз икән, башка начарлык кылабыз икән, менә үз кесебездән бушка аңа акча биргән кебек. Әмма акча ул бу дөньяның гына валютасы. Бу дөньяда гына хисап кылынып була. Әмма ахиратка баргач инде безгә валюта булачак нәрсә? Әҗер саваплар. Менә анда кирәк булачак безгә шушы кылган изгелекләрнең әҗер саваплары. Шуңа күрә менә уйланыйк. Шуңа да әгәр дә без үзебезнең кылган изгелекләребезнең әсәрен күрәсебез килсә, безгә менә бу бигрәк тә уразаны, Рамазан аен гадәтләндерергә кирәк, ураза тоттырырга
барлык тән әгъзаларын. Телләребезне дә, күзләребезне дә, колакларыбызны да, аякларыбызны да. Икенче риваятта килә бит, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтте бит. Сыямул джунна диде. Ураза ул калкан диде. Нәрсәсе белән калкан? Шип. Элек бит инде бер кулларында кылыч булган сугышчыларның, икенче кулларында шушы калкан шип булган. Теге уклар кадалса, капланып, үзен яклый торган булган, саклый торган булган, сөңге белән атсалар, ягъни үзен саклый торган, бу мөмкиндә бронжилет шикелле булган инде. Һәм менә уразада ди, шундый бер калкан ди. Әгәр дә ди, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи әйтә, берәрсе сиңа ди, берәр рәнҗеш сүз әйтсә ди, яки синең белән бәхәскә керергә теләсә ди, син ди әйтте. Шушы шипны кулланды, шушы калканны кулланды. Гафу ит. Мин талаша да алмыйм, сүзгә дә керә алмыйм, мин уразада. Нәрсә өчен? Шушы уразаңның әҗерен киметмәс өчен, шушы уразаңны бузмас өчен, шушы уразаңның дәрәҗәсен төшермәс өчен, уразаның камиллеген югалтмас өчен. Шуңа да җиңел карарга кирәкми. Менә бу һәрбер әйтелгән сүз өчен, һәрбер эшләгән гамәл өчен Аллаһ Тәгалә каршында без җавап бирәчәкбез. Вәлә тaqfu ма лайса лака биһи илм ди. Илмең булмаган өлкәдә ди, фикер йөртмә ди. Үз фикереңне әйтмә ди. Чөнки ди, инна сам'a вал басар вал фуада куллу улайка кана анху мас'ула ди. Чөнки ди, һәрбер нәрсә ди, колагыңда ди, күзеңдә ди, йөрәгең, калбыңда ди, һәрберсе ди җавапка тартылачак ди. Менә нәрсә ишетте колагың, нәрсә күрде күзең, калбың нәрсә уйлады, телләрең нәрсә әйтте, барысы өчен җавап тотачаксың ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля Исра сүрәсенең 36-нчы аятында. Ясин сүрәсен укыйбыз бит. Ясин сүрәсен фикерләп, мәгънәләренә төшенеп укысак, бик күп файдалар ята. 65-нчы аятында да әйтә бит: "Ал-яума нахтиму аля афвахихим ва тукалlimuna айдихим ва ташхаду арджулахум бима кану яксибун." ди. Без ди ул көнне ди сөйләштерәчәкбез ди. Авызларында ди, кулларында ди һәм аякларында ди. Шушы куллары нәрсә эшләде? Урлаган булса, ey Раббым, шушы син биргән кул белән ул кешелешенә керде, ул урлады диячәк. Ey Раббым, син биргән аяклар белән ул гынах кыла торган җиргә йөрде диячәк. Анда хәмер ичергә барды ди, зина кылырга барды ди, кешене кыйнарга барды ди, һәм башка. Менә шушы тән әгъзалары да шаһидлек бирәчәк үзебезгә каршы. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи Муаз ибн Җабелгә киңәш биргәч, "Эй Муаз, телеңне сакла" ди. Бигрәк тә менә бүгенге көндә, менә хәзер аңа керәбез. Ике төр гынах күп таралды. Менә без аны бер салабыз. Берсе тел бәләсе, ул гайбәт инде бүгенгә гомумән халал инде ул. Утрировать итеп әйткәндә, в кавычках инде. Хакыйкый шариат буенча түгел, халык арасында. Тел белән эшләнә торган кеше рәнҗетү булсынмы, яла ягу булсынмы. Һәм икенчесе, менә хадисләрдә без аны әйтәчәкбез. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шушы васыят итеп әйтә: "Муаз ибн Җабел бихиззи лисаниhi", телеңне сакларга ди. Һәм фaqala lahu Муаз: "Я набиуллах, ва инна ла муахизуна бима натакаллам биhi" ди. Эй Расулуллах, без ди сөйләшкән сүзләребез өчен дә җавап тотачакбыз мәллә ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Я Муаз, وهل يكب الناس في النار على وجوههم دي أو على مناخرهم دي إلا حصائد ألسنتهم دي". Ey Muaz, sen biləsinmə di, kişi di, yüzü bilən qaplanıb di, cəhənnəmdən üstürəlib barıb di, cəhənnəmnin in tübən nıqtalarına ırğıtılır di. Yəni yüzləri bilən di, qaplanıb yatıb di, cəhənnəmgə üstürəlib barıb ırğıtırlar di. Нәрсә üçün di? Сөйләгән сүзләре üçün di.
Һәм икенче риваятта килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Бухари җинтында килә торган хадистә, "Май ядман ли ма байна лахйейхи ва ма байна риҗлейхи адман лахул җанна", ди. Кемдә гарантия бирсә ди, шушы ияк арасындагы телне саклыйм дип, һәм ике аяк арасында булган агъзаны саклыйм мин дип, гынах кылмыйм дип гарантия бирсә ди, мин аларга ди җәннәтне гарантиялыйм ди. Ягъни ике агъза иң күп гынах кылына торган. Тел берсе җинси агъза. Бүгенге көндә дә караса, иң күп таралды зина. Ул гәзитне ачсаң, анда 90% зина турында гына язылган. Һәм шуның хәтле киң таралды, хәтта безнең милләт арасында да, без мусульманнар дип йөргән милләттә дә гражданский браклар, никахсыз яшәүләр, балалар, малайлар, кызлар йөриләр, нишләп йөриләр алар, бер Аллаһ белә. Күпме никахсыз, әтисез балалар кайту хәзер. Ул бик зур куркыныч нәрсә. Бигрәк тә шундый милләткә кая элек менә сез олы буын вәкилләре бик беләсез, әгәр дә авылда берәрсе зина кылды икән, ул кеше күченергә мәҗбүр була. Чөнки шуның хәтлек ятсыз фәхешлек бузык гамәлие ул уятыннан бу авылда тора алмый, китә иде ул. Бүгенге көндә гадәти хәл. Бүгенге көндә уже әти-әни киңәш бирә, яшәп карагыз башта, белегез ди. Татарлар шулай киңәш бирә бүгенге көндә балаларына. Яшәп карагыз, белегез башта ди. Аннары өйләнерсез ди. Һәм соңгысын әйтәсем килә, Бухари һәм Муслим җинтында килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ман салимал муслимуна мин лисаниһи ва ядиһи". Иң хәерле ислам ди, шушы мусульманда да кемнең теленнән дә һәм инде кулыннан да зыян күрмәгән кеше ди, менә бу чын мусульман ди. Шуңа да менә уразаларыбызны саклыйсыбыз килсә, без ашказанын гына тилмертмик, гаделсез булмыйк, ашказанына гына шундый нагрузка биреп ашатмыйча, гаделлек белән бар нәрсәне дә тыеп, телебезне дә, күзебезне дә ураза тоттырыйк. Аллаһ субхана ва тааля шушы кылган изгелекләребезне кабул булып, дөрес кенә уразалар тутырга насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.